Hello, good morning, students. In the last class, we studied so in the last class we study about geography, the last chapter, land resource of our Karnataka. So in this chapter we already discussed about so one is the land utilization of our Karnataka. Secondly, land patterns of our Karnataka. So, on the basis of geographical features, on the basis of annual rainfall, on the basis of water level, and the basis of groundwater level. So, the land utilization can be divided into various parts. Pattern of land utilization of Karnataka. Point number one is net shown area. Second one is forest area. Third one is land not available for cultivation. Then fourth one is other uncultivated land. Then fallow land. So these are all the patterns of land utilization of Karnataka. Then now we goes to discuss about agriculture. Agriculture ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, first we know what is the meaning of agriculture. One more question. What is the meaning of agriculture? ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ the cultivation of land. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, cultivation of land for rising crops is called agriculture. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. cultivation of land for rising crops is called agriculture. One more question. Cultivation of land for rising crops is called agriculture. Remember, so along with agriculture, ಕೇವಲ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯದೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ, ದೆನ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ. ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ, ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೀಸ್, ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್, ರೇಷ್ಮೆ ಬೇಸಾಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ rising crops is called agriculture. This agriculture also has animal husbandry, poultry, beekeeping, sericulture.
or also comes under agriculture. Then remember, nearly in our Karnataka, 61.4% of the people, so in our state, 61.4% of population of Karnataka. 61.4% of the population of Karnataka. So all, so in rural area, 61.4% of the total population who takes leaves in the rural area. So and they dependent on all 61.4% of the population dependent on agriculture for their livelihood. ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 61.4% of the Karnataka population who lives in rural area. So that people depend upon agriculture for their livelihood. Then after, what are the importance? Importance of agriculture. ಸರಿ, ಅವರ ಏನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಕೃಷಿದು? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, agriculture is one of the ancient primary occupation. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಿಂದ ಭಾರತದ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಕೃಷಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ancient primary occupation of Karnataka. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ the people depends upon agriculture. It is one of the primary ancient occupation. First point. Second importance of agriculture is agriculture is the main. Agriculture is the main source of livelihood for many. ಅನೇಕ ಜನತೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನಾಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ agriculture is the main resource for livelihood for many. So then third one bandaga agriculture is the backbone of our state's economy. ಮೂರನೇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ agriculture is the backbone, ಬೆನ್ನೆಲುಬು. Agriculture is the backbone of our state Karnataka ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಕಾನಮಿ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ progress depends upon the agriculture. I mean economic progress. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, economic progress depends upon the growth of or developments
ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ economic progress depends on agriculture. ಇನ್ನು ಐದನೆಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಅನೇಕ ಜನತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು many people. So then after agriculture also provides food items. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, agriculture also provides food for the people and raw material for industries. Agriculture provide food for people. ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನ, ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ food for people and raw materials for industry. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. Agriculture provides food for people and raw materials for industry. Next important bandaga, agriculture is the source of revenue. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ. Agriculture is the main source of revenue to the state. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹರ್ನ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿರದ ಕೃಷಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, coffee, silk, spice, tobacco, cotton. So these are all the foreign wanted crops are grown in our state. So then after, remember, so ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ agriculture helps in the ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ? ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ this agriculture plays an important role in the very important role in the political and economic political and social system of the state. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ this agriculture plays a very important role in the ಯಾವುದರಲ್ಲಿ political life of our state
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we discuss about types of cultivation. Types of cultivation. Next one. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. Different kinds of crops are grown in our state according to the size of land. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್. ಯಾವ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಆಕಾರ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲವತ್ತತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. Second one is fertility of soil. Fertility of soil. Then another one is availability of water resource. Availability of water resource. Water resource. ಇನ್ನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ, ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಆಧಾರ. ಒಂದು ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್, on the basis of fertility of soil, on the basis of availability of water resources. So remember, in our country, in our state, the types of cultivation are classified. On the basis of all these 3 points, the cultivation types of cultivation are classified into. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಡ್ರೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಡ್ರೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. Fourth one is mixed farming. Mixed farming, subsistence farming, irrigation farming, dry farming, then mixed farming, and another one is shifting cultivation. ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. Sixth one is plantation farming. So these are all the important types of cultivation in our state. Subsistence farming, ಜೀವನಾಧಾರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ. ನೀರಾವರಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ, ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಡ್ರೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಮಿಶ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ. ದೆನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೆಡುತೋಪು ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆನಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ irrigation farming. What is the meaning of irrigation farming? So the crops that are grown through the help of water facilities by canals or tanks or wells is called irrigation farming. Simple agi, crops grow by using water from canal, from tank, from well is called irrigation crops. Agar name the important irrigation crops of our state, haga ನೀವು ನೋಡಬಹುದು paddy and sugar cane. Paddy and sugar cane. Paddy and sugar cane. These two are called as irrigation crops. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳು. These crops requires always water facilities. So ಹಾಗಾಗಿ the crops are growing by using water by canals or by wells or by the tanks is called irrigation crops. The main crops of irrigation crops are paddy and sugar cane. Then finally remember, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬರೋಣ,
ಯಾವುದು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ rain is called dry farming. The cultivation of crops which are dependent on the rainwater is called dry farming. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರುತ್ತವೆ ಬೆಳೆಗಳು? So in that type of cultivation, so ragi, jowar and oil seeds. Ragi, jowar, oil seeds. Ragi, jowar and oil seeds are the important crops of dry farming. The crops which are grown through the help of rainwater. So is called dry farming. So ragi, jowar and oil seeds that grows in the dry farming. In a ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ the cultivation of a few annual crops, ಕೆಲವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆಗಳು. Cultivation of a few annual crops on large estate, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. So for the purpose of earning money is called plantation farming. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೆಡುತೋಪು ಬೇಸಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ a few annual crops. So ಎಲ್ಲಿ on large estate for the purpose of commercial or for the purpose of money is called plantation crops. Plantation crops ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಫಿ. So plantation crops ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ one is coffee, tea, rubber, coca. Coffee, tea, rubber, coca. So this type of crops are grown. So in the plantation farming. So then after, remember, crops. The crops that are grown for the domestic market, but also for the international one, came under commercial farming. ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಮಗೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದಂಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದರೆ, so but also for the international market, cakes and commercial crops. ರಸ್ವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಸಾಯವನ್ನು we call as
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೇಸಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಕಾಟನ್ ಅಂಡ್ ಜೂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಟನ್ ಅಂಡ್ ಜೂಟ್. ನೋಡಿ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದ್ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಡಿ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. Irrigation. Then ragi and jowar dry farming, dry cultivation. Then coffee and tea plantation cultivation. Plantation cultivation. Then tobacco and cotton and jute commercial. Commercial cultivation. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಕಾಟನ್ ಅಂಡ್ ಜೂಟ್, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ದೆನ್ ಆ ನಂತರ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಬೈ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಗ್ರೋನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಫಾರ್ ಓನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೈತ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಓಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಓಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೃಹ ಬಳಕೆಗೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ರೈತ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್, ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ರೂಢಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನವಡೇಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, along with irrigation, dry cultivation and plantation cultivation, then commercial cultivation, then subsistence cultivation ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ this farming is very popularity. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ವಾರ್ಮ್ ರೇರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಶೀಪ್ ರೇರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ, ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್, ಫಿಶರಿ. ನೋಡಿ, ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ we call as mixed farming. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ನಾವು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ರೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ in the same land along with growing of crops is called mixed farming. So these are all the types of cultivation. Then we goes to discussion about major crops of Karnataka. Major crops of Karnataka. So in our country, what types of crops that are grown in our ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ.